لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة ومن من هامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بكلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه الأرض والسماوات متضامخة بحذر الفريم بملاقة أشرف البرية صلى الله عليه وخلوص من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه وأجر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتكريم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من نذر الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنامها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الموت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول الله
فاغفر لذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريقة تقام حيث ساروا وراهم فالسعادة من وطاك كلها باكتفاهم بخت من قد راهم أو رأى من راهم أو تعلق بهم دايم ولازم فناهم قوم ما حد في البرية كما هم لا ترافق وتزحف في الخريقة سواهم فنا مولاك وفار من هباته عطاهم جاد وانعام عليهم بالرضا واجتباهم
سعى وأشرف مع القوم ما هون عدا يحبوك وفاء لا يحبوك ربك مثل ما قد حبهم حيثما كانوا حضور في مجالس صفهم وقد يدعون من حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فنا فيما سعوا خير الورى مبتداهم هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني امالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم اعرف الحق لأهل الحق واسلوب معهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kita hadir di majelis yang mulia ini yang menyebut makhluk paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita yaitu memuliakan Nabi Muhammad dengan membaca syama'ilnya, ceritanya, memuji beliau walaupun lisan kita berlumuran dosa tetap kita buat untuk memuji Nabi Muhammad SAW yang mana kita berharap kepada Allah semoga Allah menyucikan lisan ini dari dosa-dosa kita. Karena berkat menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menyebut Nabi Muhammad itu menjadi wangi sesuatu hal ketika disandarkan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Itu juga lisan ketika sudah dosa banyak, tapi menyebut Nabi Muhammad SAW akan disucikan lisan tersebut. Bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah sama-sama baca maulid, kemudian ini pembukaan majelis taklim wal maulid Fidatul Iman ya, dinamakan Fidatul Iman. Kenapa dinamakan Fidatul Iman? Karena ini dulu ayah saya, Habib Ali Hadir itu buka majelis, kemudian meminta nama barokah kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu yang dibaca di rumah. Gurunya Habib Ali. Kemudian nama tersebut ini barokah. Nah terus ketika sudah wafat, majelisnya apa? Nggak jalan. Makanya ini ketika hampir bukaan majelis ini dinamai Fidatul Iman supaya ngambil berkah dari nama yang dikasih oleh Habib Umar. Yang ngasih ini seorang ulama, seorang wali ya. Insyaallah akan jadi berkah majelis, jalan ya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhirnya setiap malam Jumat setengah 8 mulai ada Isya itu. Kemudian mengkaji dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azarah lirragibina minal mu'minina fi sulul dari akhirah. Yaitu suatu risalah, suatu buku atau surat yang mana itu untuk orang-orang yang
orang orang yang punya keinginan kuat dari orang mukmin di dalam menempuh jalan ke akhirat. Itu arti dari nama kitab tersebut. Dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang rotib yang terkenal itu ya, Rotibul Haddad. Sekarang banyak kitab beliau. Yang kita baca ini Risalatul Mu'awanah ini, yaitu tentang apa-apa yang perlu kita ketahui untuk menempuh jalan ke akhirat. Artinya apa? Karena di dunia ini tujuannya untuk membekali diri kita, membekali untuk apa? Siap-siap di akhirat kan? Karena hakikatnya kehidupan itu ketika apa? Di akhirat. Sampai disebutkan hadis Rasulullah SAW, kita di akhirat nanti itu Allah memisalkan kematian ini seperti seekor hewan. Kemudian hewan tersebut disembelih oleh Nabi Yahya. Nabi ya. Kenapa arti Yahya itu? Yahya itu diambil dari kata hayya, itu kehidupan. Maka Nabi Yahya ini menyembelih hewan ini yang diserupakan dari kematian tersebut. Ketika disembelih apa? Berarti kehidupan menyembelih kematian. Ketika disembelih, maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, tidak ada kematian lah. Artinya keabadian. Kematian sudah dihilangkan. Artinya apa? Hidup akan abadi. Maka bertambah orang-orang calon penduduk surga ini bertambah senang. Tapi calon penduduk neraka apa? Tambah sedih, sengsara. Kenapa? Maka akan abadi di neraka tersebut bisa-bisa. Sehingga makanya kalau di dunia ini fana, artinya apa? Orang bisa meninggal. Baik habis lahir, baru lahir 2 menit, 3 menit meninggal ada. Ya. Baru masih muda, masih umur 16 tahun, tiba-tiba meninggal padahal sehat. Tidak ada yang tahu. Artinya tidak ada keabadian di dunia ini. Kapan nanti? Ketika di akhirat. Maka waktunya itu tidak terlalu banyak, tapi dimanfaatkan. Karena waktu yang lewat itu berjalan tidak boleh kembali. Ya. Sampai ada perkataan orang apa? Orang tidur itu bisa. Ya. Orang itu kalau orang beli rumah, beli tidur itu astagfirullahaladzim. Beli rumah, beli kasur tapi beli untuk waktu itu nggak bisa. Beli waktu itu nggak bisa. Kayak orang orang sekarang sudah beraktivitas hari ini dengan lain yang mungkin melakukan dosa, kemudian besok hari kita nyesali, ya Allah nyesal, terus apa? Mau ngubah? Nggak bisa ngubah. Bisa untuk kembali ke waktu yang lalu? Nggak bisa kita. Tetap hilang. Terus ya apa? Dengan taubat ya kembali. Ya ini fungsinya baca kitab ini itu untuk menempuh jalan akhirat. Untuk apa? Biar waktu-waktu ini berharga tidak lewat. Nanti katakan ya, waktu itu lebih mahal. Sehingga satu dunia ini pun kalau dikumpulkan tidak bisa membeli waktu. Tidak bisa membeli waktu karena waktu itu mahal. Ketika sudah berjalan tidak mungkin kembali. Makanya sebaik-baiknya seseorang yang akil, orang yang punya akal, manfaatkan waktunya. Jangan sampai dilakukan terhadap sesuatu yang tidak manfaat. Dan hakikatnya yang manfaat adalah apa? Manfaat itu ada yang berfaedah bagi dia untuk kehidupan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Ila an qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasru wa 'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fatal 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah al-wahid al-jawad al-wahhab ar-razzaq al-hamid al-manan alladhi ba'atha Muhammadan khatam anbiya'ih sallallahu bi risalati ila jami'in nas wal jihan. Alhamdulillah, Imam Al-Haddad ini mengawali kitab dengan bacaan alhamdulillah, segala puji Allah Ta'ala yang Allah itu maha esa, maha yang dermawan ya, yang memberi rezeki. Alladzi ba'atha Muhammadan, yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Penutup dari para nabi. Nabi Muhammad itu penutup para nabi, akan tetapi bukan berarti nabi terakhir terus nabi yang paling rendah. Bahkan menjadi paling mulia Nabi Muhammad itu. Ya. Daripada nabi-nabi terdahulu paling mulia Nabi Muhammad. Penutup, menjadi penutup yang sempurna, sehingga syariat itu disempurnakan ketika datangnya Islam. Makanya ketika datangnya agama Islam itu tidak boleh menganut agama yang lain. Karena apa? Sudah dirangkum, disempurnakan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi sebaik-baiknya Nabi yang membawa agama,
maka agamanya juga menjadi agama yang paling baik. Yang bawa ini nabi paling mulia, maka agama juga menjadi agama paling mulia. Terus syariatnya yang paling mulia, keturunannya paling mulia, sahabatnya yang paling mulia. Semuanya menyambut dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Karena apa? Karena dari hakikatnya itu menjadi Nabi Muhammad SAW sendiri. Sering kita dengarkan cerita apa? Kenapa kok sampai iblis itu disuruh apa? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika bahkan itu menjadi sebabnya iblis diusir dari surga. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis ini padahal ahli ibadah orangnya, memang top. Sebelum diciptakan Nabi Adam ada iblis dan malaikat. Bahkan disebutkan iblis ini makhluk yang lebih cerdas dari malaikat. Cerdasnya lebih dari malaikat. Ibadahnya lebih, sampai apa diceritakan tidak ada di tempat di langit ini kecuali sudah dibuat sujud sama iblis. Ahli ibadah, Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah merintahkan, ya iblis sujud kepada Adam. Ya. Sujud kepada Nabi Adam. Maka iblis abau wastakbar, menolak dia. Nah, kenapa? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ini ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Api ini lebih mulia, lebih top ya. Tanah ini bisa apa? Api ini bisa membakar, bisa ini terus apa? Bisa ngasih cahaya. Artinya lebih mulia kalau dilihat itu. Kenapa kau disuruh sujud sama makhluk yang diciptakan dari tanah? Nah, mau sombong. Makanya apa? Sombong ini awal kali maksiat yang diperbuat oleh makhluk di dunia ini. Yang lakukan sama itu pertama kali maksiat. Maka ketika itu Allah murka dan melaknat iblis. Nah, disebutkan ahli tafsir menyebutkan kenapa kok hikmahnya iblis disuruh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud untuk menyembah ya. Sujud kok ta'abud itu haram, tidak boleh. Tapi sujudnya bermakna ta'atim, yaitu memuliakan. Kenapa? Karena memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada di Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Nabi Muhammad itu Nabi Adam. Maka Nabi Adam ini juga mendapati nur Nabi Muhammad yang bahkan memancar dari dahinya. Sehingga untuk memuliakan cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Hakikatnya apa? Memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena nur Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum semua alam semesta ini tercipta. Allah belum menciptakan bumi, belum menciptakan langit, belum menciptakan surga, neraka, iblis, belum ada. Pertama lagi menciptakan apa? Nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Yang diambil dari apa? Cahaya Allah Ta'ala. Jadi makhluk pertama kali apa disebut oleh hadis itu? Awal nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Apalah awal nabi itu awal yang diciptakan dan paling akhir yang diutus. Setelah penciptaan Nabi Muhammad itu cahaya paling awal diciptakan. Tapi pengutusan Nabi Muhammad di akhir zaman. Nah, dengan sebab ada diciptakannya nur Nabi Muhammad, iblis sujud tidak mau, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga. Apa sebabnya? Kemudian cahaya itu diturunkan dari Nabi Adam ke anaknya, ke Nabi Syekh, kemudian ke anaknya, terus seorang yang mewarisi cahaya tersebut, bahkan tidak ada yang wajahnya biasa, bercahaya ganteng semua, sampai ke pemilik yang hakiki yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, bahkan paling mulia, birisalati dengan risalahnya syariatnya kepada siapa? Ila jami'il insi wal jan, kepada semua manusia dan jin. Jadi syariat Nabi Muhammad itu bukan untuk manusia aja. Jin itu ada yang beriman. Ya, jangan sangka jin itu kayak setan semua, enggak. Jin itu sama seperti kita, ada yang beriman, ada walinya, ada yang tidak soleh, ada yang preman, ya. Ono sing begal ya ono. Ya. Ada kabeh sing nyolongan ya ono, sing sholat ya ada semua seperti. Tapi alamnya beda sama kita. Sama-sama mendapatkan syariat Nabi Muhammad, sehingga bisa sama masuk neraka ya ada, masuk surga ya ada. Jadi risalah syariat Nabi Muhammad itu kepada semuanya, manusia dan jin. Wa anzala alaihi al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan Quran ya kepada Nabi Muhammad SAW
fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Ya, dalamnya terdapat petunjuk bagi semua orang. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk, wal furqan, ya, wa syara'a lahu li ummatihi ma wasa bihi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan disyariatkan kepada Nabi Muhammad itu syariat dari wali umat dan umatnya apa yang telah diwasiatkan Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Artinya apa? Agama Nabi Muhammad ini ada beberapa syariatnya juga sama seperti syariat Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Persis apa? Sholat. Umat-umat terdahulu itu melakukan sholat, tapi nggak juga sholat 5 waktu seperti kita, tapi juga sholat. Ada yang sama, bukan terus beda. Karena apa? Penyempurna agama Islam. Kemudian wa fassala dinahu ala sa'iril adyan, dibedakan agama Nabi Muhammad ini dari agama-agama yang lain. Wa ja'alahu akrama khalqi alaih, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya makhluk. Wa ja'ala ummatu khairu ummatin ukhrijat linnas, dan dijadikan Allah Ta'ala umatnya sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah keluar. Kasih kenikmatan yang besar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa isi syariatnya itu? Mengimani Allah. Ya, syariat yang diturunkan itu untuk Nabi Muhammad dan untuk semua umatnya apa? Mengimani Allah, percaya sama Allah, membenarkan Allah, ya wal yaumil akhir, membenarkan adanya hari kiamat. Ya. Yu'min, ya. Iman itu dalam bahasa at-tasdiq, membenarkan. Apa benar? Ketika ditanya menganggap benar nggak? Ada nggak kiamat itu? Oh, ada. Berarti dia menganggap benar. Itu disebut beriman. Kemudian apa disebut beriman itu termasuk? Yaitu menjalankan apa-apa yang membuat dia selamat di hari kiamat nanti. Nah, jadi apa? Mengimani itu membenarkan ada hari kiamat, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membenarkan juga apa? Taat. Ya, membenarkan itu juga dengan apa? Dengan taat. Mengimani itu mentaati dan menjauhi larangannya Allah. Mengimani hari kiamat berarti apa? Membenarkan adanya hari kiamat, dan juga melakukan apa-apa yang bisa menyelamatkan kita, ya, hari akhir, di akhir-akhir. Kemudian ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, melakukan apa? Perbuatan yang baik, ya, atau berdasarkan perbuatan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari yang munkar, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa, saling membantu, ya, kepada kebaikan dan takwa. Bukan diperintahkan untuk berbuat baik aja, tapi apa? Ta'awun, harus saling membantu. Ini bagus, ya. Apa maksudnya? Itu juga nilai bahwa apa? Harus peduli kita kepada orang-orang sayang kita. Jangan cuma kita apa? Yang berbuat taat, pengen masuk surga dirinya kok, orang lain dia kan udah mereka masuk neraka. Nggak boleh gitu. Perintahnya apa? Juga ta'awun. Apa ta'awun? Saling bersama-sama, saling menopang. Apa? Untuk sama-sama mengikuti Nabi Muhammad, sama-sama menghidupkan agama Allah Ta'ala, mengikuti perintahnya Allah. Di situ jadi apa? Ada tanggung jawab bagi kita kepada saudara kita semuslim, apalagi saudara kita yang kandung, keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, ya, lingkungannya sendiri. Itu harus saling apa? Membantu. Dengan apa? Saling mengajari, saling menopang. Oh, tidak bisa gini. Kadang mau apa namanya? Mau sholat atau mau hadir majelis, kok gak bisa dibarengi. Oh, di motornya dibarengin mak motor majelis. Wah, ada masjid. Iki udan, ono payung, ya bareng-bareng. Bagi-bagi payung. Saling menopang, saling membantu. Atau ketika apa namanya, saudaranya, jangan sampai ada kadang nggak cerita apa, di rumah itu kelaparan tapi saudaranya apa? Kenyang. Ya, di rumah itu kenyang, warak, panganan lebih-lebih, dipangan terus, dilepok nokol kas, dipangan mana ya? Dulure apa? Kelaparan, luin. Bu apa? Tuli atas apa? Perutnya keluarganya yang kelaparan. Tidak boleh, malah nih tonggo-tonggo. Dulur musik ini, ya. Kadang orang tuh lupa. Diperhatikan itu perbuatan baik itu dari apa ya? Dari dekat dulu, keluarganya dulu, kakak, adik, orang tuanya bahkan, ya.
itu juga termasuk alamat ta'awun, membantu ya. Makanya syariat Islam ini bagus. Syariat Islam ini bukan cuma bagus di antara arti perintah juga ada, dalam kemanusiaan itu juga bagus, nilainya itu ada. Bukan terus menyembah Allah gini-gini sudah, gak ngurus uangnya, kemanusiaan hilang. Memang sudah benar-benar sempurna agama Islam ini ya. Maka alhamdulillah kita berada, kita lahir itu dalam keadaan Islam, alhamdulillah, nikmat yang besar. Tinggal kitanya apa tadi, mengikuti perintah Allah tadi yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Apalagi terus kemudian boleh ta'awun al-itsmi wal udwan, jangan sampai membantu saling menopang untuk melakukan dosa dan permusuhan kepada Allah. Orang berbuat dosa dimusuhi Allah. Jangan sampai ya ngakak gitu ya, Bang. Gak bantu dengan kebaikan. Majelis gini, kak kamu sangat malas ya omai. Tapi lek wayahe gibah ngene yo. Delok konser, delok iki, ayo motor siap yo. Gak apa-apa wis aku sing gari grepe yo. Budal. Kok pangan kok iki budal wis mangan. Ya. Malah tadi kebaikan malah kecolongan. Enggak ada bantu-bantunya, enggak ada mikir kepada keluarganya, kepada temannya. Jangan sampai. Bahkan kalau bisa tuh hal jelek itu jangan sampai kesebar. Kalau kita yang berbuat, jangan sampai ada orang niru kita. Jangan sampai ada yang diajak. Kalau sudah kadungnya, bukan diniatkan. Saya niat berbuat jelek untuk saya sendiri, tetap salah itu. Ya. Artinya, kalaupun sudah berbuat salah itu, terus alhamdulillah tidak ada yang terajak oleh kita, itu sudah nikmat, alhamdulillah, terus tobat. Ya. Kalau sih kejak, apa bahaya? Kalau kita ngajak orang kebaikan, kita dapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Kita ngajak satu orang, ayo kita ke masjid, kita dapat pahala ke masjid dari dia juga double, tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Termasuk kebalikan apa? Kejahatan dosa. Ngajak apa? Ngajak masalah apa? Aturan kadang hari waktu sholat plus yo nongki maghrib subuh maghrib subuh duhur asar mbok perang jam ya edan gak kroso terus lincah mulut ini ngomong ngono ngomong gini hilang waktu itu ya dosa loh. Orang kalau duduk nongki apa ngomong-ngomong itu dosa apa enggak? Dosanya apa? Ketika ada hibahnya, ketika melewati waktu sholat itu enggak. Nah kalau ngajak itu atau misalnya apa? Orang mau kemana ke tempat maksiat kita nganterin, enggak aku bareng, itu istilahnya ngejak. Itu dosanya sampean. Itu dosanya double langsung. Ya. Dia dosanya satu, kita dua, kita yang pegeler. Nah itu yang hati-hati perlu. Makanya diajarkan di sini terus membantu menopang untuk kebaikan, jangan sampai untuk kejahatan atau dosa. Banyak. Atau orang tua kadangnya. Kadang uang ibu bisa durhaka karena orang tua, bukan karena dirinya, karena temannya. Iya. Kadang itu, wis bengi-bengi gak oleh mbek wong tuamu. Cepetan dia apa lanang apa ora? Gak butuh bengi-bengi. Karek cilik ae ini. Akhirnya dia mau gak cilik mah. Aku betul bentak orang tuanya. Sebab apa itu? Temannya, dia asli lagi gitu. Asli lagi dipanasin mbek koncone. Cepetan tuh karek cilik ngomong terus ngomong. Metu apa lagi? Akhirnya dia ngomong, "Nah, aku mau keluar, kecil lagi." Nggak boleh, tetap boleh, harus dibanting dulu, darah dulu. Apa ini? Bentak. Ini termasuk tahun apa? Ini balon. Oh Tuhan. Asli ini ngomongnya biasa-biasa karena dijak metu ini dipanas-panasi akhirnya durhaka sama orang. Oh beli gue ini. Disambrek ya malaikat ya. Diajak tonyor-tonyoran. Kalah Pak gitu ya. Ini musuh preman kalah, malaikat mana ya dikibas saya kena hilang. Jadi jangan sampai kita apa maksiat ataupun ngajak orang-orang maksiat. Kalaupun kita maksiat kadang kita ini setiap hari tidak bisa jaga tobat. Setiap maksiat tobat, jangan bosan-bosan tobat. Terus jangan sampai ngajak itu jangan sampai. Kalau kita tidak bisa ngajak orang ke kebaikan, jangan sampai ngajak ke kejelekan. Kemudian Abdullah Haddad melanjutkan wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah, menjalankan sholat, kemudian menunaikan zakat. Ini perintahnya Allah.
terus disebut di Al-Quran itu sholat dan zakat. Ya, tidak pernah dipisah. Terus sering Quran, wa iqamus shalah wa ituna zakat. Maka jangan sampai dipisah. Ya, bahkan di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika Rasulullah meninggal, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sudah sedih semua. Ya, kehilangan Nabi Muhammad SAW, sudah sedih kehilangan wong-wong kita bawa murtad, akhirnya murtad. Oh, Nabi Muhammad sudah meninggal, syariatnya sudah hilang. Entek. Balik mana? Orang sing balik nyembah berhala. Orang sing apa? Oh, sing Islam, tapi gak murtad. Tapi apa? Selama Nabi Muhammad hidup, kita sholat, kita nunaikan zakat. Tapi Nabi Muhammad sudah meninggal, kita cuma sholat tok. Zakat gak ada ini. Ya, zakat gak ada. Apa yang dilakukan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dibilangin, disuruh tobat, suruh menunaikan zakat. Tak bisa. Allah Ta'ala tidak pernah memisah sholat dan zakat. Jangan sampai engkau memisah perintah Allah. Ini perintah Allah Nabi Muhammad. Dan agamanya Allah itu sampai nanti akhir zaman. Bukan cuma pengutusan Nabi Muhammad terus meninggal, dilanjutkan terus sampai akhir zaman. Ini agama yang terakhir. Kok malah memisah? Mereka tidak mau menunaikan zakat, tidak mau. Diperangi misalnya, diperangi, iya, karena tidak menunaikan zakat. Tak bisa dipisah sholat dan zakat. Kemudian terus orang-orang murtad ini banyak di zaman itu sampai semua menjadi satu lagi. Dan tahu bahwa agama Allah ini gak terus berakhir, terus berlanjut sampai bahkan nanti datang Sayyidina Mahdi radhiyallahu anhu. Nanti datang lagi, sudah khalifah sudah habis, sekarang tidak ada khilafah. Kapan khilafah Islamnya tegak lagi nanti? Agama Islam nunggu Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Termasuk tanda besar kiamat muncul Imam Mahdi ini keturunan Rasulullah. Dikatakan apa? Dari ayah keturunan Sayyidina Hasan, dari ibu kan Sayyidina. Namanya seperti namaku dari Nabi Muhammad bin Abdullah. Ketika muncul Imam Mahdi, akan muncul lagi khilafah Islamnya. Terus disebarkan Islam sampai semua di dunia ini beragama Islam, tidak ada lagi orang kafir. Berdiri tegak. Hukum Islam sama loh. Orang nanti kalau mencuri, ya tidak boleh potong tangannya ya. Hukum Islam semua ada. Homer nanti orang minum keras dicambuk, ada tegak semua. Ketika itu. Maka dari kita dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq sangat betul-betul apa? Dimurkai, murka terhadap orang-orang yang memisah sholat dan zakat. Karena ini sangat jelas-jelas melanggar perintah Allah. Nah, orang zaman sekarang ini bukan tidak menunaikan zakat. Apa? Coba lu lupa sama Allah. Sekarang tidak ada di zaman itu. Orang tidak percaya zakat, tidak ada. Ya. Sekarang orang-orang tahu zakat itu wajib, tahu, tapi pura-pura lu lupa. Ya. Ada di hukum fikih, zakat itu tidak langsung wajib, ada batas-batasannya semua. Agama Islam ini gampang, tapi tidak bisa digampang. Gampang, enak, nikmat daripada agama terdahulu. Ya. Agama terdahulu orang dosa besar, melakukan dosa besar itu langsung tertulis di dahinya dosanya. Bisa dia minum khamr, tertulis dari syaribul khamr, tertulis dahinya. Orang tahu semua sekampung dia minum khamr. Ya apa? Malu ya. Tobatnya apa? Kalau maksiat besar, maksiat dosa besar itu tobatnya gak bunuh diri. Ya apa? Lek ngono, TKP ya, kalau sing Islam biar kabeh ya. Kok majelis masjid ambruk, ya iso. Tapi datang agama Islam dengan rahmahnya, dibawa oleh Nabi yang penuh rahmat, rahmatan alamin, Nabi yang penuh rahmat kasih sayang. Agamanya nikmat, ya ringan, tapi masih banyak orang yang gampang itu masalah. Coba lupa zakatnya, zakat itu harta ditimbun-timbun ya, terus dipikir ya, wis tuku motor gak puas, tuku mobil itu Avanza gak puas, pengen Innova, pengen terus, tuku pesawat, edan, gaya kerajaan naik perang sih, gaya kerajaan, gaya pasukan, gak puas, terus. Itu memang salah, tapi manusiawi, tubuh dunia harus diingat. Tapi ya, kalau zakat tidak boleh, harus langsung ditunaikan. Jangan sampai terus menganggap manusiawi orang tidak melakukan zakat. Diikatkan, ya orang kalau sudah punya harta ini dipikir, oh sudah mulai laris, ini besar bisnisnya, oh sampai tidak ini saya zakat, sampai tanya sama ustaz kalau nggak tahu, oh gini, zakat itu terus semua harta disedekahkan, yo karena yang berbuat Islam ya. KB hilang, tidak, zakat itu cuma mengeluarkan sedikit,
Apa zakat itu? Fungsinya menyucikan harta kita. Ya. Zakat itu artinya kan dari apa? Arti kata suci. Zakatul amwal, zakatnya harta. Apa artinya? Menyucikan harta. Barokah harta ini. Lalu nggak tahu zakat terus ngarep barokah harta. Barokah ini harta. Nggak tahu zakat, nggak tahu sedekah. Jadi bagusnya itu ketika menjalankan syariat Nabi Muhammad itu berdampak baik bagi kehidupan kita. Bukan cuma akhirat. Kita orang mikir orang kalau masuk Islam beribadah itu akhiratnya itu dunia ini kain tuh. Jangan salah sebenarnya. Kita lihat berapa banyak orang yang menjaga agamanya. Sedekah, zakat, sholat, rumah tangga diberkahi. Ya. Anaknya jadi soleh, alim, ngajar sama orang, ya manfaat bagi orang. Itu barokah enggak? Barokah. Kudu barokah terus duit, tak ayo. Kena wong sugih, nek gak duwe mobil gak barokah dari. Ya, gak bisa dituntut dengan materi, gak bisa. Barokah itu semuanya. Sehatnya kita barokah. Kita bertambah dekat sama Allah itu barokah. Anak jadi soleh, gelem mondok, gelem nuntut ilmu, itu barokah. Mungkin dari amal kita itu ada dari ayahnya ada yang amalan yang diterima sama Allah. Entah itu zakatnya, sholatnya. Kita tidak tahu amal kita apa yang diterima sama Allah. Kita cuma bisa apa? Berusaha. Tidak ada orang yakin amal diterima, tidak ada. Para aulia itu yang sudah dekat sama Allah makomnya itu. Sholatin pira ribu rakaat ya. Zikirnya itu mereka itu sudah terlihat biasa. Ribuan zikir itu biasa. Ya. Banyak ibadah biasa, tapi yang di hati sih tetap ya Allah aku sih kurang. Dosaku sih padahal kok gitu Nabi Muhammad iku lek sholat sampai apa? Lek sujud, lek sholat sampai bengkak kaki. Dan apa? Ya kita mikir ini Nabi akhir zaman, Nabi paling mulia, paling hamba paling dekat sama Allah, makhluk paling dekat sama Allah. Kita rasakan kita kalau dekat sama orang yang berkuasa, kita bisa ngapa-ngapain ya? Minta ini jadi. Nggak bayangkan sama penguasa langit dan bumi. Nggak bayangkan. Semua bisa kita lakukan. Nggak lakukan. Sujud sampai bengkak. Kita mikir gitu. Nabi Muhammad SAW tetap merasa ini bentuk syukurku ya kepada. Ini bentuk syukurku terhadap Nabi Muhammad ini syukur. Padahal paling mulia di antara nabi-nabi semua makhluk. Wis diampuni dosa lampau dan akan datang. Kalau dosa tetap ibadah. Buat kita orang ini apa? Akeh dosa nih. Ibadah gak akeh. Ya. Nek budal kadang majelis rasa-rasen. Ya. Sholat rasa-rasen. Sholat itu gak tahu jamaah ya. Gak tahu krungu jamaah sampai lali. Loh, sholat iki suaranya banter apa pelajar sih? Loh, ya apa sih? Sholat jamaah itu cari jadi dikeraskan suaranya. Kalau maghrib, isya ya. Kalau sendirian ya apa? Menang. Gak tau ngerasakan sholat banter, sholat apa? Sholat itu sholat dewian kali. Dewian terus gak tau ngerasakan sholat itu sholat banter. Kok sholat banter? Kau yang ngomong. Gak tau sholat jamaah. Parah ya. Pak, aku mungkin jaluk kabeh. Jaluk dekat dengan Nabi Muhammad ya. Ambil Nabi Agus deh ya. Ambil Nabi Agus kau no. Mau dekat sama Nabi Muhammad, tapi amalnya kita lihat ini, kalau sholawat terus maksiat terus, ini jangan sampai ya. Jadi orang itu yang agil, yang apa? Yang apa namanya? Yang berakal. Katakan apa? Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang introspeksi diri itu orang yang pintar. Orang yang pintar tahu. Orang pintar orang yang bisa mengumpulkan duit dalam sebulan 100 juta, 200 juta bukan. Orang pintar orang yang bisa menebak-nebak. Orang yang pintar itu apa? Yang introspeksi dirinya dan mengamalkan berbuat terhadap sesuatu yang akan datang. Apa akan datang itu? Kematian. Pasti tak kematian ini. Gak bisa dimundur, gak bisa dimaju. Ya mulai pasti teko. Pintar apa? Nanti kalau kita nggak siap-siap ajur gitu. Ya. Antum di dunia ini siap-siap ya udan di motor tuh gak jas hujan. Ya. Apa? Cegak udanan siap-siap. Engko lek gak jas hujan udan kebes lorong ya. Siap-siap nggih jas hujan. Oh lupa. Udan bener lorong. Iku sih di dunia, boleh di akhirat ya boleh lali.
Oh lali beramal, entek kan didedes tes ya. Diajar lah ya, ditempeli entek wis. Kayak rokok, sapa dilametno? Lu lupa ya. Tetap ditugu ya, dilokup langsung. Kalau lali, ini apa? Bukan dunia ini. Akhir kudu terus modal nanti Allah lupa kalau sudah lorong sembuh maneh kamu. Ini persiapan yang betul-betul harus disiapkan. Mereka yang dekat sama Allah itu betul-betul nyiapkan. Kalau kita yang nggak dekat kadang-kadang akhirnya dusoni harus disiap. Orang yang cerdas apa? Yang ngamalkan, berbuat untuk apa yang setelah kematian. Jadi kalau orang nggak mikir itunya, nggak mikir amalnya, nggak mikir ini, bukan orang cerdas. Ya walaupun duitnya banyak, ya akalnya cerdas, matematikanya pinter, guru, ya tapi lek gak ngamal no apa ya? Ya di akhiratnya nanti ya kak udah cerdas covid. Jadi nilai kecerdasan itu dari situ. Kemudian wa tawasawna bil haqqi was sabri, saling ngasih nasihat kesabaran, sabar ya. Dan apa? Kebenaran. Jangan cuma ketika menerima kebenaran tuh untuk diri sendiri, sama dari ta'awun ya, saling membantu. Melihat temannya itu salah, jangan dibela. Hakikatnya teman tuh bukan yang membela kita ketika salah. Duduk kita orang goro dibener lo benar ini padahal goro kau itu bukan teman. Itu malah apa? Menjerumuskan kita untuk terus kesalahan. Orang berbuat salah, iya sampai bertengkar sama orang, betul-betul loh. Oh kamu ini benar, jangan mau salah. Benar. Akhirnya dia semakin terjerumus kesalahan ini dia, tidak diselamatkan. Ini teman apa enggak? Bukan teman, musuh ini harusnya. Teman tuh pengen apa? Kepada temannya yang lain untuk baik. Kalau kita sayang sama saudara kita, sayang sama teman kita nasihati dengan cara yang benar. Oh, sampai ini salah cok bunuh. Ya dilakokna terus bakal ini. Ya, saya ini sudah sampai perhatian. Itu menerima, walaupun tidak menerima apa enggaknya kebenaran, yang penting kita sudah sampai saling wasiat. Wasiat itu apa? Bukan karena wasiat buat mati, bukan. Wasiat itu pesan yang baik kalian. Maksudnya itu wasiat itu apa? Di sini kalimat ini yaitu menasehati hal-hal yang baik, yang benar. Itu penting. Karena terus bukan kadang itu orang pintar tuh orang tidak menerima omongan orang enggak. Salah orang pintar, orang yang cerdas, ya orang yang benar itu apa? Yang sering apa? Menerima nasihat, gelem. Habib Ali Habsyi itu pengarang Maulid ini orang yang masya Allah, masya Allah, dicintai orang, akhlaknya bagus, ibadahnya masya Allah, cinta karena Nabi Muhammad nih. Sampai ngarang Maulid ini bukan cinta apa ya? Ditujukan kepada apa? Ini dari cintanya sampai menulis. Dengan rasa cinta itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kudu gara-gara dicetak. Buku itu dikarang buat apa? Dicetak ada yang siapa itu duit. Semakin banyak duitnya. Beliau ngarang Maulid Nabi Muhammad untuk dekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Lalu apa? Mengarang Maulid, mengarang syair yang pujian. Wis masya Allah ngono. Di kalamnya beliau pernah mengatakan wa ala linus higabin. Sampai cari-cari, ayo siapa orang yang mau nasihati saya butuh nasihat. Saya butuh nasihat. Iki wis alim, ya. Alim. Beliau ini dikenal alim, mulia, wong kan siapa yang enggak arep Abdul Habsyi. Bahkan bukan di zaman setelahnya, di zaman beliau hidup itu sudah banyak yang tahu. Yang hadir majelisnya itu ribuan. Bahkan kalau maulid setahun sekali di Anise nama di Sewon itu menjadi perkumpulan yang sangat besar di Hadramut. Orang tahu semua. Kenapa? Tidak pernah ada perkumpulan maulid sebesar ini. Tapi apa? Tetap minta orang yang apa? Yang nasihat. Ayo, siapa yang nasihati saya? Saya minta dinasihati. Padahal ubah. Jadi ini anak umum, saya gak harus baik salah, tak perlu nasihat. Ya. Termasuk sifat apa ini? Dinamakan sombong itu apa? Badrul haq wa nas, ya. Menolak kebenaran. Dia mengharuskan kebenaran datang dari dia, bukan nabi, ya. Bukan nabi. Tidak menerima kebenaran dari orang lain. Ya apa tuh saya menerima kebaikan itu? Ya kayak mau kencang tak bro, tak bisa. Harus legowo, ya, rendah hati. Orang rendah hati itu nikmat, ya. Bisa menerima nasihat dari orang. Yang penting apa? Sama-sama ingin kebaikan.
Nah itu saling menasehati terhadap sesuatu yang benar dan sabar. Nah, kalau ini kunci kehidupan ya harus dinasehatkan memang. Kata Abdullah bin Zubair, hayatuna baina sabr wal jabr. Hidup kita orang di antara sabar dan jabr khawatirnya kan hati orang. Kalau terus gak butuh sabar, hidup ini butuh sabar. Lek gak bisa sabar mati ya, mati. Sekawal. Sabar ini banyak sabarnya. Sabar berbuat taat, orang belum kebiasaan berbuat taat, sholat banyak ya. Sholat tarawih 23 di sini nih ya, kita ini sholat tarawih 23 rakaat itu memang mulai ya. Sampai tahu di tarik gitu Pak, di Hadramut ini, di Yaman. Masya Allah banyak aulanya ya, banyak orang-orang solehnya. Tarawih di sana itu nggak satu jam kok. Masjid-masjid itu buat jadwal berbeda. Ada yang tarawihnya jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 11 malam. Masjid Muhdar, Masjid Pak Alawi itu ada yang jam 12. Lo buat apa? Cek kok pokoknya pindah-pindah waktu. Cek lihat dulu. Buat apa? Biar dapat ikadulahnya. Jadi orang habis tarawih jam 7 nggak istirahat. Mari nyambung mana tarawih di masjid dulu. Entek 23 rakaat nyambung mana di masjid dulu. Terus sampai dekat subuh. Dan itu yang melakukan tarawih bukan anak-anak umur sesaya bukan. Umur 40, umur 50, Habib Umar ini gitu Pak. Habis tarawih di sini imami terus 23 rakaat kudu golu begini, ini golu ya diskon nih. Bukan 8, 23, lanjut tarawih lagi 23, lanjut lagi, lanjut terus sampai dekat subuh. Apa tujuannya? Mereka itu kalau di rumah dekatkan dirinya kepada Allah. Kudu bingung buka, kudu bingung takjil, ya. Kudu bingung sirup marjan, ya. Usah reklani riyo, orang kudu usah reklani ya. Bukan tidak pentingkan itu, yang dipentingkan apa? Kudu pentingkan pasar, dodolan, carung, kudu. Apa yang dipentingkan? Ini bulan yang mulia, nikmatnya Allah. Ini sesuatu peluang yang besar untuk mendekatkan diri dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kita tidak mungkin, kita tidak bisa pastikan Ramadan tahun depan bisa dapetin, tidak bisa, tidak ada yang tahu. Mumpung dapeti dimanfaatkan, dimaksimalkan dalam ibadah, ditambah ibadah ibu tambah warak. Warak saya nggak seruku oleh sholat, angel lagi Pak. Dimaksimalkan ibadahnya. Kenapa? Tahu dari apa fadilahnya Ramadan yang besar ini. Lailatul Qadar, 1000 malam, ibadahnya diganjar. Siapa? Dekat sama Allah dan Nabi Muhammad. Gak heran mereka orang ibu gak cukup, gak tamak ambil ibadah, kudu gak tamak, gak merasa cukup. Terus beribadah. Ya, sampai terkenal Abdullah bin Zubair ceritanya, lek kate deket mau bulan Ramadan, melumpuk anak-anaknya. Dipanggil anak satu-satu semua, ya, datangnya semua. Ditanyai apa sih kalau ini? Wis tuku sarung anak. Duduk apa yang kau persiapkan untuk bulan Ramadan? Apa sih disiapkan? Kita pikir apa? Sajadah, sarung, peci, buku Iqra, apa Quran, duduk. Apa yang disiapkan untuk menambah amalanmu di bulan Ramadan? Aja sampai bulan Ramadan ini kayak amalan biasanya. Sholat duhane 2 rakaat ya 2 rakaat Ramadan tak ngono. Ditambah. Oh, Abah, aku nanti nambah duhaku 8 rakaat sekarang 12 rakaat. Witirku biasanya 3, iki 11. Satu lagi. Oh, saya sholat sunnahnya tak tambah lagi. Ditambah semua amalannya. Senang. Orang-orang tak gelo. Apa orang tak gelo? Wahai ayah, kenapa? Ditanyakan, akhirnya abah ini Abdullah bin Zubair mengatakan, wahai anak-anakku, andaikan waktumu itu enggak minta, apakah waktu bisa dijual? Saya mau beli. Kenapa? Beliau ini butuh waktu. Aku ini seandainya waktu ini dijual, bisa dibeli. Aku ingin membeli waktu-waktumu yang luang untuk menambah ibadahku. Karena waktuku ini semuanya sudah makmur dengan ibadah kepada Allah. Katanya ayah, ya belum jumpa. Pengen tuku waktu. Apa soalnya? Waktu ini sampai ke ibadah. Pengen nambah waktu gak iso. Waktu gak ditambah. Wis iku. Mesti belum cukup. Pengen nambah ibadah lagi.
bulan Ramadan. Seandainya ada waktu bisa dibeli, saya beli untuk nambah ibadah. Ini para aulia. Ini orang yang dekat sama Allah, Nabi Muhammad. Wajahnya bercahaya, ya sifatnya seperti Nabi Muhammad, tak heran seperti ini. Anaknya dari anak soleh. Si ditakai kudu S2, ya. Kudu engko, ya apa yang Ramadan iki? Ono sing anyar. Ya. Sepedanya anyar, apa Qur'annya anyar, takwanya anyar, ya sareng anyar. Itu ibadahnya itu. Tidak heran rumah mereka itu barokah. Ya. Banyak dari rumah-rumah mereka itu menghasilkan hafid Quran, ulama banyak. Karena memang didikannya didikan Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu maksudnya apa? Didikannya Nabi Muhammad. Ya. Syariatnya yang dihidupkan syariat Nabi Muhammad di rumahnya, bukan syariat yang lain. Ya. Kadang orang mengikuti agama Islam, agama Nabi Muhammad, tapi yang dibawa syariatnya orang kafir. Ya. Kebiasaan orang kafir, kebiasaan orang Muslim dibawa. Seharusnya orang-orang lakon ini bukan orang Islam. Ya. Anak wedok metu ya dibuka itu celana sak mini, sumuk jadi. Ya apa? Celana ngangkat ya di atasnya lutut dengan biasanya abahnya. Pak, saya mau pamit keluar. Bila anak sak ngonoan ya. Roke ya. Di atasnya lutut. Oh iya apa mbek senyum. Itu sih senyum ya apa? Kailing dong. Kailing Islam. Iya. Kalimat agamis itu aslinya gak cocok lah, agamis. Orang tuh harusnya tahu agama semua, harusnya agamis semua ya. Orang agamis itu apa? Orang yang paham agama Islam, keluarganya kuat agama Islamnya. Loh, harusnya semua orang Muslim itu gitu dari tujuan awal. Iya. Bukan terus memuji apa. Oh masya Allah kita ini agamis. Dapat keluarga agamis misalnya nikah, gak cocok, ngomongnya agamis temen. Agamis itu dituntut untuk semua orang mukmin. Ya, orang semua dituntut untuk maksimalkan ibadahnya kepada Allah, dituntut. Kudu terus puji-pujian, ya. Terus merasa biasa, lek kudu agamis itu terlalu kencang dari lo. Kudu. Orang itu semua harus beragama yang kuat. Beragama kok tidak harus jadi ustadz, nggak harus buka pondok, buka majelis, bukan. Yang penting apa? Dia tahu apa yang diwajibkan oleh Allah kepada dia, apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, itu tahu. Sholatnya sah, ini. Nah, itu dibawa ke akhirat nanti. Bukan terus harus jadi ustadz untuk masuk surga. Ya gak ngono kan. Nek jadi ustadz gak ono sing ngrungokno ya gak ono. Gak iso ya. Saya kabeh dadi ustadz. Sapa sing kabeh ndengarkan? Nah. Ono bagian dhewe-dhewe di sini. Oh, bisa menjadi ustadz menuntut ilmu, cari ilmu. Dan bisa cari ilmu, ya apa? Membantu orang yang cari ilmu. Dari apa misalnya? Tenaganya. Oh, udah bisa dari duitnya. Oh, udah bisa hadir tok. Hadir. Apa? Gak kuping gue ya, hadir. Yes. Itu saja membantu. Membantu orang dakwah hadir dan termasuk untuk dirinya sendiri selamat. Apa? Dapat ilmu. Jangan sampai tidak dapat bagian sama sekali. Wes kudu ustad, kudu arek pondok, gak tahu nyumbang, gak tahu apa tenaga, duit, gak tahu hadir, ningkrem di omah. Ya wis mari ya nih. Aja takut agamisan kudu hampir itu gak Islam, ini apa ini? Ya. Jangan sampai terus Islam itu cuma kata agama tok, cuma KTP. Islam itu yang membawa kita sampai ke surga nanti. Ya, Islam itu agama, ya, keyakinan harus ada, jangan sampai tidak ada. Jadi kalau orang ingin menuju ke akhirat, bahkan dunia itu dengan nikmat, artinya dengan barokah, yuk disenangi Muhammad ya dijalankan. Karena syariat Islam ini diturunkan juga untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan juga di dunia, bukan cuma buat akhirat tok. Ya, bukan hasil tok, ya ada juga hasil di dunia juga ada. Nanti dapat nikmat ibadah, senang. Oleh hadir majelis maulid itu hatinya tenang, ya itu rezeki itu. Antum dikasih dipilih sama Allah, kasih rezeki, bisa senang di maulid, tenang di zikir, ya, itu rezeki itu. Itu nikmat. Kemudian wayujahidna fisabilillah wa la yakhafuna fi lain, jihad di jalan Allah Ta'ala, ya, tidak takut kepada musuh-musuh Allah, ya, dari orang-orang yang benci sama Allah. Maka barang siapa yang
terus berjuang di jalan Allah Ta'ala, ya, terus menunaikan kewajiban Allah, maka dijauhkan dari apa? Hal-hal yang buruk, insya Allah. Didekatkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dari yang dibaca dari kitab Al-Imam Abdul Haddad bisa memasuki ke hati kita, ya, bisa kasih cahaya kita, bagi semangatnya. Jadi semangat kita untuk terus menuntut ilmunya kita, nggak puasnya. Bukan terus berarti nggak mondok, terus putus cari ilmu, dan jangan sampai ilmu ini buat buat kehidupan kita, mengenalkan kita kepada Allah. Dikatakan oleh Habib Wabihi ya'riful insanu haqqa ilahi yuhda bidal gurwa bin sadi. Dengan ilmu ya'riful haqqa ilahi, ya, orang itu bisa kenal Allah, tahu sama Allah, Allah Tuhannya. Oh gini. Itu dari apa? Dengan ilmu. Tidak bisa terus dengan ilmu. Maka orang harusnya, ya, sewajarnya orang yang punya ilmu itu harusnya lebih dekat dengan Allah daripada orang yang tidak punya ilmu. Maka hati-hati, kadang orang punya ilmu banyak tapi tidak dekat sama Allah, ya, malah jauh sama Allah. Itu dikhawatirkan ilmunya dengan manfaat dan barokah. Karena ilmu itu untuk mengantarkan orang kepada Allah, mengenalkan kepada Allah. Dibarengi dengan sifat takut kepada Allah, harusnya apa? Tambahnya ilmu dengan tambahnya takut sama Allah, Maka insya Allah dengan menuntutnya kita ilmu, ditambah rasa takut kita kepada Allah. Semakin dikenalnya kita dengan Allah, ya, kita semakin kenal sama Allah, sama Nabi Muhammad, terus semangat untuk menjaga perintah Allah, menjaga perintah Nabi Muhammad, dijauhi maksiat, ya. Terus ngidupi sunnah, hadiri majelis taklim, maulid, gak bosen-bosen, ya. Jangan sampai bosen sama maulid, sama sholawat, terus dilakoni. Kadang pertama si rodok, ya apa namanya, lesol, jadi untuk ya males, tetap dilakoni sih. Kok untuk nikmat, kadang itu nikmat kita orang tidak bisa, tidak hadir, enak di rumah. Ya Allah, emang tak hadir maulid, anak kalau sama pengen hadir, namun kenikmatan. Terus dari rezeki kau udah dapat itu, dipilih sama Allah. Hadirnya kita kan dipilih sama Allah. Dari orang-orang yang sekarang lagi ghafil, lagi lalai sama Allah, kita ditakdirkan sama Allah jadi orang-orang yang ingat sama Allah, ingat sama Nabi Muhammad, ya. Maka insya Allah kita dijadikan menjadi hamba yang terpilih, bahkan menjadi kekasih dari Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم ببدء أمه برز رافعا ترفع إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسلام. وكان وقت مولد سيد الكونين من أشهر شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين، وهو مدعو إلى الذي وقربه بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكحولا مقطوع السرة، تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف بن أبي الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولد عامر رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل يديه فاستهل فسمعت قالا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قال الشفاء فاضل وبين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم ثم قالت ثم لبست وجعت فهما شبعا غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة اليمين. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسر ذلك عني ثم عاود الروح والظلمة والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكانت ترجمة السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يكفي بعظم شرفه عند مولاه وأن عينه ينادي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وأسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رسول
فقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيق عن كتابته بطون العورات. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ محتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئب منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه التعطر بالطرق والمنازل وبأفر ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود نجمد في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه مصدر الكلام في التدوين ما أخذ العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأجنى مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم kita minta dari Habib Ahmad Masyhur ya, kita minta wajangannya ya, nasihatnya sekarang bukan majelis taklim ya, malam Jumat setiap ba'da isya setelah apa, semoga bisa apa manfaat dari kita semua dan kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmatul Islam, nikmatul iman, wa kafa biha minan ni'mah. Dengan kenikmatan Islam dan iman tersebut, paling agungnya, paling besarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi
kenikmatan Islam dan iman tersebut senantiasa Allah berikan kepada kita semua sampai akhir hayat kita, dan tidaklah kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali Haddad Al-Habsyi, hafizahullah wa ra'ah, mugi-mugi beliau diberikan kesehatan, panjang umur, bermanfaat ilmunya fid dini wa dunya wal akhirah. Begitu pula Al-Habib Ahmad Yani, Habib Abdullah bin Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, hafizahullah wa ra'ah, mugi-mugi beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, hingga bisa membimbing kita, memberikan contoh baik kepada kita agar senantiasa kita menghormati daripada orang-orang tua kita, dan insya Allah berkatnya hadir kita di tempat yang mulia ini, Allah hapus daripada dosa-dosa kita, Allah tinggikan daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan daripada wejangan yang disampaikan beliau daripada kalam daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Yang mana beliau menjelaskan, memberikan wejangan kepada kita tentang pentingnya kita ini saling membantu. Begitu pula di dalam hal kebaikan, begitu pula menjauhi, membantu menjauhi di dalam hal-hal keburukan. Karena itu semua kelak akan kita panen para hadirin. Nanti ketika di akhirat. Sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa yang dia memasuki kuburan bondo nekat bonek, gak tahu hadir majelis ilmu, gak tahu nolong orang, gak tahu bakti kali kedua orang tuh, pokoknya bonek. Modal keberanian menghadap kepada Gusti Allah, kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini seakan-akan ini orang melewati lautan tanpa menggunakan daripada perahu. Bunuh diri, mati konyol. Oleh karena itu hadirnya kita di tempat ini, zikir kita, sholawat kita, hadir kita majelis ilmu, mugi-mugi itu menambah amalan-amalan akhirat kita. Karena tanpa adanya ilmu, kita tidak mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Berkatnya ilmu, insya Allah kita punya sholat benar, kita punya wudhu benar, kita punya amalan yang lain juga benar. Itu semua berkatnya daripada ilmu. Makanya Al-Quran ini jadikan pedoman hidup, ya, karena Al-Quran ini semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, maupun itu orang kafir pun yang tidak beragama Islam. Ketika Al-Quran tersebut dijadikan pedoman hidupnya, dalam Al-Quran isinya apa sih? Amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan daripada hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang buruk. Andai kalau orang kafir itu mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim, hidupnya pasti akan enak. Lebih-lebih orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan hanya di dunia, kelak sampai di akhirat. Ini loh, Al-Quran ini jadikan nomor satu di dalam kehidupan kita. Apapun kegiatan kita yang kita lakukan, kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana ini dalam Al-Quran? Boleh nggak saya melakukan ini? Kalau seperti ini gimana di dalam Al-Quran? Kembalikan di dalam Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan para hadirin.
Oleh karena itu Al-Quran ini jadikan pedoman hidup kita. Insya Allah berkatnya kita menjadikan pedoman kita adalah Al-Quran, insya Allah jalan kita itu benar. Ya, nggak ikut-ikut seperti zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik, gampang terombang ambing. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini daripada warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika meninggalnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah ini diriwayatkan jalan daripada menuju pasar yang ada di kota Madinah. Singkat cerita, melihat daripada orang-orang yang jualan di pasar tersebut, Abu Hurairah mengatakan, wahai penduduk pasar Madinah, apa yang melalaikan engkau sampai-sampai engkau ini tertinggal daripada apa-apa yang telah diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Lantas penduduk pasar mengatakan, wahai Abu Hurairah, di mana pembagian daripada warisan Kanjeng Nabi tersebut? Ada di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Hurairah. Mendengar daripada warisan Kanjeng Nabi, mengharap mungkin ada peninggalan daripada peperangan, ghanimah dan lain sebagainya. Namanya orang pasar nih, kerumun daripada harta waris, semangat para hadirin. Pasar ini ditinggal, berbondong-bondong untuk menuju daripada masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah nunggu di pasar tersebut. Singkat cerita, penduduk pasar tersebut masuk ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat di dalam masjid tersebut tidak ada warisan yang dibagi di dalam masjid. Mungkin kalau zaman sak mangki ngoten nggih, ngomong waduh digoroi, dibohongi oleh Abu Hurairah. Katanya ada warisan Kanjeng Nabi yang dibagi di dalam masjid. Lantas ini orang penduduk pasar kembali lagi ke pasar untuk menegur daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lantas Abu Hurairah mengatakan, wahai penduduk pasar, apa yang kalian dapatkan ketika kalian masuk daripada masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata penduduk pasar, wahai Abu Hurairah, kita tidak melihat apapun yang dibagikan daripada warisan Kanjeng Nabi yang ada di dalam masjid. Lantas Abu Hurairah mengatakan, loh, lalu yang kau lihat apa di dalam masjid? Lalu penduduk pasar mengatakan, kami hanya melihat sebagian kelompok yang sedang mengerjakan sholat. Lantas sebagian lagi zikir kepada Gusti Allah. Sebagian lagi kelompok menjelaskan tentang halal dan haram. Kata Abu Hurairah, jangan sak mangking mungkin ngomongin angel tuturan ya kan. Lah itulah daripada warisan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wala wa innama warrasu ilmah. Para nabi, para rasul itu enggak pernah meninggalkan kepada umatnya berupa daripada emas dan perak. Lu andai kalau yang ditinggalkan emas dan perak, ya niscaya kita saat ini sudah enggak dapat daripada peninggalan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo kan nggih umatnya putune lho paling enggak oleh berarti. Kan ada. Mulai yang ditinggalkan oleh para nabi, para rasul itu berupa ilmu. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan daripada warisan Kanjeng Nabi. Oleh karena itu di sini jangan pernah melihat daripada siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Akan tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Undur ila maqal wala tandur ila man qal. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita melihat arek wingi sore sikat metu tuku pondok nuturi awak dhewe iki seru nggih. Manis pahite banyu kok dituturi kan ada. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, lihat apa yang disampaikan. Walaupun itu keluar daripada orang yang lebih kecil daripada kita. Dengan seperti itu kita punya masyhad yang besar. Insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan. Ilmu akan bermanfaat. Mana zaman saat ini kan gampang kan.
nyela orang dan lain sebagainya. Akhirnya ilmunya nggak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu lihat, ini adalah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil bagian kalian sebanyak-banyaknya. Biar apa? Bukan kita hanya bisa membanggakan kanjeng Nabi, akan tetapi kita bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Wa insya Allah yang singkat ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memberikan motivasi untuk kita semakin semangat di dalam menuntut warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata yang kurang berkenan. Hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من براري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متواصلا بسيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل سيفي مشكورا فعل فيه محمودا. آمين. واكتب عملي في الأعمال المقبولة، توجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره، على باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل بيت دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب وقال المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي وصول إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وارتأسرك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا من تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحاملين. اللهم إنا لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وانظرنا زميلة هي وصيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وجاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، السائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وأزره وله وظهره وعم بفرد وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وقدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد وكبرات الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهل المعمورة معنا ورسوله، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي للمدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين وسوء العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل وطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى سلم من سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك ونصرك الله رحمة للعالمين ورد الله صلى الله عليه أجمعين آمين. الفاتحة. Jam 7:30 mulai masih. Tadi berapa? Jam 7:30 sampai ada jam 7:30 baru mulai. Dari di sini. Tadi awal. Pakai nanti itu enaknya apa? Awal minggu depan itu jadi sudah siap bisa.